دا بدل گجیا تے عشق دا تونبا وجیا ناظرین یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، یہ کوئی نامعلوم خستہ حال پنجابی ہیرو نہیں بلکہ پاکستان فلم انڈسٹری کے آخری دور کا سب سے بڑا ہیرو محمد رانا ہے، جس نے فلم انڈسٹری کو کئی لازوال فلمیں دے رکھی ہیں۔ سلطان راہی کے وفات کے بعد یہ شان اور محمد رانا ہی تھے جنہوں نے فلم انڈسٹری کو اپنے پیروں پر پھر سے کھڑا کیا، اور محمد رانا نے پاکستان کی سب سے مقبول ترین فلم چوڑیاں فلم بینوں کو دی۔ چوڑیاں ایک ایسی لازوال فلم تھی جسے پاکستان کی فلمی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ فلم حیا کی آئینہ دار تھی، ایک فیملی فلم تھی جس میں تمام اخلاقی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ماسٹر پیس لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ محمد رانا نے اتنے سالوں محنت کر کے جو عزت کمائی تھی، جس فلم انڈسٹری کو وہ بام عروج پر لے کر گئے تھے، آج خود اپنا نام مٹی میں ملا دیا ہے۔ محمد رانا نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ وہ محمد رانا جس کی فلمیں سب سے بڑی فیملی فلمیں ہوا کرتی تھیں، اور خواتین کو جس محمد رانا کی فلموں کا بے صبری سے انتظار رہتا تھا، آج وہی محمد رانا ایسی فلموں میں کام کر رہا ہے کہ ایک معزز آدمی دیکھتے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ فحش، رقص اور مجرم پر مبنی گیت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ محمد رانا کی پنجابی فلم نہیں بلکہ ہوس پرستی کو بھارتی کوئی مجرم کی سی ڈی دیکھ رہے ہیں۔ اسٹیج ڈانسر کو بلوا کر، چھوٹے کپڑے پہنا کر اور بارش کا ماحول بنا کر جسم کی نمائش سے انتہائی فحش اور ہوس پرستانہ مجرے ریکارڈ کیے جاتے ہیں، جنہیں تماشبین ناظرین کو دکھا کر پیسے کمائے جا رہے ہیں، جو سب کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک نفیس، پڑھا لکھا، فیملی اورینٹڈ پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو ایسا شرمناک کام کرے گا، اور جب محمد رانا کی ابتدا دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ محمد رانا اس پستی میں کس طرح گر گئے۔ محمد رانا نے لاہور کی ایک معزز فیملی میں آنکھ کھولی تھی۔ ان کا خاندان کرکٹ سے گہری وابستگی رکھتا تھا۔ ان کے والد، چچا اور خاندان کے دیگر لوگ اچھے لیول پر کرکٹ کھیل چکے ہیں اور کچھ نے قومی ٹیم کی نمائندگی بھی کی ہے۔ محمد رانا کو کالج کے زمانے سے ہی فلموں کا شوق تھا۔ وہ ایک خوبصورت، پڑھے لکھے اور گبرو جوان تھے جسے پنجابی فلموں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ محمد رانا ایسے خوش قسمت اداکار تھے جنہیں کامیابی کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ ایک سال میں ہی انڈسٹری کے صف اول کے اداکار بن گئے۔ محمد رانا نے 1996 میں فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور 1997 میں ہی ان کی فلم دیوانے تیرے پیار کے کو باکس آفس پر زبردست کامیابی ملی۔ اس فلم میں محمد رانا نے سیکنڈ ہیرو لیڈ رول کیا تھا۔ فلم کے مرکزی ہیرو ندیم تھے جبکہ اداکارہ دیبا تھی۔ فلم کے ہدایت کار سید نور تھے اور اس فلم نے ریکارڈ توڑ پلاٹینم جبلی منائی تھی۔ 1998 کا سال محمد رانا کے فلمی کیریئر کا سب سے بڑا سال تھا۔ اس سال نے فلمی دنیا میں محمد رانا کا نام امر کر دیا تھا کیونکہ انہیں سید نور کی لازوال فلم چوڑیاں ملی۔ محمد رانا کی فلم چوڑیاں میں اداکاری باکمال تھی۔ ان کے رومانس کو بے حد پسند کیا گیا۔ دیسی پنجابی ماحول اور سادہ لو پنجابی کرداروں پر مبنی فلم چوڑیاں ہر چھوٹے بڑے کی پسند بن کر سامنے آئی تھی۔ اس فلم کو پاکستان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم قرار دیا گیا۔ فلم نے سید نور کی جیبیں بھر دی۔ وہ یکا یک فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے فلم ساز بن گئے تھے۔ اس فلم سے سید نور نے اس دور میں 20 کروڑ روپے کما لیے تھے، جو کہ بہت بڑی رقم تھی۔ دراصل فلم چوڑیاں 1967 میں بننے والی فلم مرزا جٹ سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی، جس میں اجاز درانی اور فردوس بیگم نے لیڈ رول کیا تھا۔ فلم چوڑیاں 1963 میں بھی بنائی گئی تھی اور فلم میں ماڈرن اور قدیم کلچر کا موازنہ کیا گیا تھا، لیکن 1998 میں بننے والی محمد رانا کی فلم چوڑیاں کی کامیابی ریکارڈ توڑ تھی۔ محمد رانا کے مد مقابل وقت کی سب سے بڑی ہیروئن سائمہ تھی، جبکہ دیگر اداکاراؤں میں نرگس اور ان کی بہن دیدار کے علاوہ ثنا بھی شامل تھی۔ دراصل فلم کی کامیابی کی بہت بڑی وجہ اس کی موسیقی بھی تھی۔ یہ اپنے دور کی سب سے بڑی نغمہ بار فلم مانی جاتی ہے۔ 1998 کے سال ہی شان اور ریما کی فلم نکاح بھی ریلیز ہوئی تھی، جسے باکس آفس پر بے حد سراہا گیا، مگر چوڑیاں اپنی موسیقی کے دم پر بازی لے گئی۔ فلم کے لازوال گیتوں میں کرم نظارہ تیری تصویر دا، لائیاں لائیاں میں تیرے نال ڈولنا جیسے سدا بہار گیت شامل تھے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے سب کے بہت ہی پیارے گلوکار نصرت فتح علی خان کا گیت مینو سوچاں دیاں دے گیا سوغاتاں تے سکھ ماہی نال لے گیا، اور یہ ایسے گیت ہیں جو آج بھی روز اول کی طرح مقبول ہیں۔
राणा को रातों रात सबसे बड़ा स्टार बना दिया था और ये भी हकीकत है कि उन्होंने कई फनकारों की छुट्टी करवा दी थी। फिल्म इंडस्ट्री की तमाम हीरोइनें उन पर फिदा हो चुकी थी। बावजूद इसके कि फिल्म इंडस्ट्री में खूबरू, पढ़े लिखे और बड़े घराने वाले शान भी मौजूद थे, मगर सब हीरोइंस का रुख मोहम्मद राणा की तरफ हो लिया था। बताया जाता है कि उस वक्त की तमाम बड़ी हीरोइनें मोहम्मद राणा से शादी करना चाहती थी और जब मोहम्मद राणा ने सबसे मुंह फेर कर एक गैर फिल्मी शख्सियत से शादी की तो सबके दिल टूट गए। मगर आज जब वो मोहम्मद राणा का काम देखती होंगी तो इत्मीनान का इजहार करती होंगी कि उनकी मोहम्मद राणा से शादी नहीं हुई। और फिल्म चूड़ियां के जरिए मोहम्मद राणा के हमेशा हमेशा मद्दाह बन जाने वाले करोड़ों फैन आज शर्मिंदा हैं कि उन्होंने ऐसे अदाकार को फॉलो किया। मोहम्मद राणा ने न सिर्फ अपना नाम मिट्टी में मिलाया है बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे दहाने पर ले गए हैं कि ऐसे शर्मनाक काम से वापसी नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि माजी की पंजाबी फिल्मों में मुजरे नहीं हुआ करते थे। इस सदी के आगाज में जब फिल्म इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर जवाल का शिकार हो चुकी थी तो कुछ फिल्मसाजों ने मुजरे करवाकर पैसे कमाने चाहे, मगर मौजूदा पंजाबी फिल्मों ने फुहाशी और उरियानी की तमाम हदें पार कर दी हैं और इसको खास तौर पर स्टेज की फौश तरीन, इखलाकियात से आ रही हवस परस्त, दौलत परस्त और लादीन अदाकाराओं ने ज्यादा बढ़ावा दिया है। उस दौर में स्टेज पर फौज डांस नहीं किया जाता था, इसलिए फिल्मसाजों के पास बहुत कम मार्जिन हुआ करता था और वो फिल्मी अदाकाराओं से ही बोल्ड सीन करवाते थे और उस पर भी उन्हें लान तान हुआ करती थी। लेकिन मौजूदा दौर में जब स्टेज की अदाकाराएं तमाम हदें पार कर चुकी हैं और स्टेज के दौरान भी कपड़े उतारने से नहीं हिचकिचाती, वो चंद हजार रुपए की खातिर फिल्मों में भी बेहयाई फैलाने की कोई कसर नहीं छोड़ती और इन अदाकाराओं को मौका फराहम करते हैं पंजाबी फिल्मसाज और मोहम्मद राणा जैसे अदाकार। चंद ही अरसा पहले रिलीज होने वाली मोहम्मद राणा की पंजाबी फिल्मों में नाकाबिले बयान बेहयाई और उरियानी देखी जा सकती है, जैसा कि शरीके दियाग, पेशी गुजर दी, सोना गुजर, बशीरा गुजर और दुश्मन वगैरह में स्टेज अदाकाराओं को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर बारिश का माहौल बनाकर ऐसे फोश सीन अक्सबन किए गए हैं कि बंदा कानों को हाथ लगाए। और यही तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का अलमिया है कि वो इस दौर में गुज्जर कल्चर से बाहर नहीं निकल पा रही। सरहद पार मुल्क भारत की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री लाखों से निकलकर करोड़ों और अब अरबों रुपए की मालियत तक पहुंच चुकी है। उनकी फिल्में पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं और सबसे बढ़कर अफसोस की बात यह है कि भारतीय फनकारों ने कॉमेडी पाकिस्तान ही से सीखी है और कई दफा उनके तमाम बड़े फनकार इस बात का बरमला इजहार भी कर चुके हैं। मगर जैसा कि कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, कॉमेडी जहां से पैदा हुई, जहां की मिरास है, जहां से इस पौधे की शाखें पूरी दुनिया तक फैली, इस मुल्क पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों में कॉमेडी को लाने की बजाय फहश और बेहयाई पर मुबनी मुजरों के जरिए पैसे कमाए जा रहे हैं और इसको देखने वाले महज चंद हवस परस्त तमाशबीन हैं। इससे पहले हमने आपको सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान की कारस्तानियों के बारे में भी बताया था, लेकिन मोहम्मद राणा कोई छोटा अदाकार नहीं है। ये वही मोहम्मद राणा है जो भारत की साबिक मिस इंडिया निकिता आनंद के साथ काम कर चुका है। ये वही मोहम्मद राणा है जो आमिर खान की हीरोइन, अपने वक्त में भारत की सबसे खूबसूरत अदाकारा और नेपाल के साबिक वजीर आजम की बेटी मनीषा कोइराला के साथ भी काम कर चुका है। मगर यही मोहम्मद राणा अब देखिए कि क्या कर रहा है। मोहम्मद राणा ने फिल्म इंडस्ट्री के बुरे वक्त में जो मेहनत की थी और उसे अपने पांव पर खड़ा किए रखा था, आज खुद उस मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है। 21वीं सदी के शुरू में जब फिल्म इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाहली का शिकार थी, तब मोहम्मद राणा ने फिल्म बीनों को ये दिल आपका हुआ जैसी फिल्म दी थी जिसका बजट 5 करोड़ रुपए था। हालांकि उस वक्त फिल्मसाज 5 लाख की फिल्म बनाने से भी डरते थे, लेकिन मोहम्मद राणा को लेकर जावेद शेख ने 5 करोड़ बजट की फिल्म बनाई जिसने उस दौर में बजट से कई गुना ज्यादा कमाया। ये फिल्म मुकम्मल तौर पर फैमिली के लिए बनाई गई थी, जिसे वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने खास तौर पर अपनी बेगम के साथ बैठकर देखा था। मोहम्मद राणा वक्त की तेज धूप में कई उतार चढ़ाव और नशेबो फराज से गुजरे हैं, मगर इखलाकियात के साथ समझौता करके मोहम्मद राणा ने दहाइयों से बनाया गया अपना नाम मिट्टी में मिला दिया है। उनकी फिल्मों ने जो फहाशी और उरियानी फैलाने का बेड़ा उठा रखा है, ये सबके लिए नाकाबिले कबूल है। उनके लाखों मद्दाह इस पर सख्त रंजीदा हैं और उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बना रखे हैं। अफसोस की बात यह भी है कि फहाशी पर मुबनी इन फिल्मों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिन्हें रोकने के लिए किसी तरह की कोई रोकथाम नहीं की जा रही और मजबूरन पाकिस्तान के फिल्मी शायकीन भारतीय फिल्में देखने पर मजबूर हैं और अरबों रुपए इसी मद में भारत चले जाते हैं और जो उनका कल्चर हम पर थोपा जा रहा है, उस नुकसान का तखमीना लगाना नामुमकिन है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।